Hi dear students, in last class we discussed about some of the types of sets, that is first one is null set or void set or empty set, and the second one is singleton set, the third one is finite set and infinite set. Now we are going to discuss about the next type of set, that is equivalent set. Here we need to consider two or more sets. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ we have to compare here. Okay, we have to compare two sets. ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. Let A and B be two finite sets. ಇಲ್ಲಿ finite sets ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ that A and B be two finite sets. Then then the number of element, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು if ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If number of elements of the set A is equal to the number of elements of the set B. Andre in meaning both sets have same number of elements. So when we can say two sets are equivalent sets if they have same number of elements. For example, nodi A is equal to set of all 1, 2, 3, 4, and B is equal to set of all 3, 6, 9, 12. Now we can observe the number of element or cardinal number of this set is what? How many? 4 you have. Similarly, the cardinal number or number of element of set B is 4. So we can say therefore number of element of A is same as number of element of B, or we can say like this also, order of A is same as order of B ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. n of A is equal to n of B. Then only we can say here both sets are equivalent. So clearly these both sets are equivalent. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, A is equal to the set of all letters of the word alloy ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಟರ್ಮ್ alloy ಅಂತ. ಸೊ A is equal to set of all letters of the word alloy. ಅದೇ ತರ B is equal to the set of all letters in the word or letters of the word loyal ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ಷ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ alloy A L O Y. Similarly, set B is equal to the letters used in the word loyal. So L O Y A. It may have in say different order change ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ A ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, L ಇದೆ, O ಇದೆ, Y ಇದೆ. So both sets are here equivalent set. Number of element of A is same as number of element of B. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒವೆಲ್ಸ್ A E I O U, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಒವೆಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, when two sets are said to be equivalent if they must have same number of elements. Okay, now let's continue into the next one, that is equal set. Slight changes as the previous. See, equal set ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಸೆಟ್ ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. A and B be two finite sets, then every element of A is the element of B, and every element of B is the element of A, and they both set have same elements. Set A and set B have same elements. For example, ನೋಡಿ A is equal to set of all, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಲಾಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಯ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ALOY ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ B is equal to ಲಾಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದರ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ LOYA. Now whether they are equal sets, clearly they are equal because you have the same elements in both sets. The element of A is the element of B, the element of B is the element of A, so clearly they are equal sets. Okay, ಈಗ next example ನೋಡಿ. A is equal to set of all x square minus 6x plus 5 is equal to 0, or minus 5x plus 6 is equal to 0. ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು A solution of this set ಅಂತ ಬರ್ತದೆ x ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈಗ 6 ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 6 2 3s are 6 and both you have take minus, so minus 2 minus 3 is minus 5 and minus 2 into minus 3 is 6. So you can write x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 2 or x is equal to 3. So here A can be rewritten as A is equal to 2, 3. Similarly, I take the set B is equal to set of all x such that x belongs to n, 1 strictly less than x less than 4. So 1 ಮತ್ತೆ 4 ನಡುವೆ ಇರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? So B is equal to set of all 2 and 3. So now we can observe here set A is set B alva. So all the elements of A is the element of B, all the elements of B is the element of A. So clearly we can say they are equal sets. So like that. So if you consider ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ PCMB 1 ಮತ್ತು PCMB 2 ಅಂತ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ or number of students present in the PCMB 1 class is same as number of students present in PCMB 2 class alva. So here they are equivalent anta ಆಗ್ತದೆ, equivalent but not equal. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ A ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. So clearly here they are equal sets. So you can observe here one note, that is say every ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು A is equal to B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ n of A is equal to n of B and both have same elements, so we can write A is equal to B, this symbol. Here also A is equal to B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. A is equal to B. So suppose not equal ಆಗಿದ್ರೆ A not equal to B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, every equivalent set or every equal set ಅನ್ನೋದು, every two equal sets ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, A and B are equivalent ಅಲ್ವಾ. ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಬಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್
equivalent alwa. Clearly they are equal sets and they are equivalent. But if we consider two equivalent sets, for example A is equal to ABC and B is equal to set of all XYZ. In this case they are equivalent but not equal. Some cases ನಿಮಗೆ ಇದು equivalent ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು equivalent ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ equal ಆಗುತ್ತೆ, equal ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ equivalent ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. But ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು equivalent but it is not equal. So every two equal sets are equivalent but every equivalent set need not be equal ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. I'll move into the next concept. Okay, next concept ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ here types of set related exercise problems. Okay, which of the following are examples of null set? Which of the following are examples of null set? Null set ಗೆ ಯಾವುದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ numbers which is divisible by 2. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. ನೋಡಿ, 2 ಇಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ null set ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ set of even prime numbers. Can we get set of even prime number S, which is even prime number? Prime number ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ, which is p ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ than 1 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, and which is divisible by 1 or itself. So prime number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3, 5, 7, 11, 13 ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So here only one number is even here, which is that 2 is even. So here in this set I get the element is 2. So clearly the set of even prime number is not a null set. Not a null set. ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. So clearly it is not a null set. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್, set of all x such that x is a natural number. X is a natural number. Numbers x less than 5 and x greater than 7. ನೋಡಿ, x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, 7ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. It should be less than 5 and it must be greater than 7. Can you get any such natural numbers such that which having these two conditions? The element must be less than 5 ಆಗಬೇಕು and that element must be greater than 7 ಆಗಬೇಕು. So we will not get such element. So clearly it is the example of null set. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Fourth, set of all y such that y is a point common to any two parallel lines. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ either the line must be parallel or the line must be intersecting. So here we are taking two parallel lines. Now can you get any point such that which is common in both? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ two parallel lines. So clearly this is a null set. ಈ ಸೆಟ್ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಲೈನ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ months of a year, set of months of a year, set of months of a year. ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, obviously, because there are totally 12 months are there in one year. So clearly we have countable number of elements in this set, and so we can say this is a finite set. This is a finite set. For example, ಯಾವುದು? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So we can say 12 months are there. Okay, clear finite set. Second one is see, set of all 1, 2, 3 and so on. ಅಂದರೆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಡಾಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 1, 2, 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, 5, 6, ಆ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯಾವ ಸೆಟ್ ಇದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Set of all 1, 2, 3, so on up to 99 and 100. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1, 2, 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, 5, 6 so on up to 99, 100. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 100 including 1 and 100 all the natural numbers we have to collect here. So clearly 100 numbers are there and clearly they are finite set. This set is finite set, right? Okay, ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. The set of positive integers greater than 100. So ನೋಡಿ, set of positive integers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, z plus is same as n. ಓಕೆ, ಸೊ set of positive integers greater than 100 ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ positive integers ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So clearly we can't count here number of elements. So clearly this one is example of infinite set. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ prime numbers less than 99 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 99ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ one countable number of prime numbers will get, because ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 99 ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? finite set. This is a finite set. So these differences between finite set and infinite set, how to identify that? So we learned here how to identify the finite set as well as infinite set. Now we'll move into the next question here. Same ಅದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, finite ಮತ್ತು infinite.
ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ to state same as previous the sets we have to identify whether it is finite or infinite. Next ನೋಡಿ the set of lines which are parallel to x axis, the set of ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಫೈನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ lines which are parallel to parallel ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಬರೀಬಹುದು parallel ಅಂತ parallel to x axis. x axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ x axis ಮತ್ತು y axis ಅಲ್ವಾ, ಇದು y axis ಇದು x axis ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y axis. ಈಗ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x axis ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x axis. So here it is continuing, here also continuing. So clearly this is what infinite set. Infinite set ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತಿದೆ, ನೀವು ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 5. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 the set of numbers which is multiple of 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುವ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಂತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 ಆ ಥರ 5 10 15 20 25 30 35 and so on. So clearly this is what a infinite set. Okay, now the next question is the set of animals living on the earth. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾವುದೊಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಿದು, ಆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. set of circles passing to the origin ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 ಆಯ್ತು 2 3 4 5 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ವಾ. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಈ ಚೆಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ which is passing through original gates. So clearly they are what finite set. Now in the following state whether A is equal to B or not. Whether A is equal to B or not. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A ಮತ್ತು B ಅಂತ. ನಾವು A ಮತ್ತು B ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ state whether A is equal to B or not. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, A is equal to set of all A B C D and B is equal to set of all D C B A. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ A ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, B ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, C ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, D ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ A is equal to B. Next question ನೋಡಿ, A is equal to set of all 4 8 12 16 and B is equal to set of all 8 4 16 and 18. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, 8 ಇದೆ, 12 ಇಲ್ಲ. ಸೊ 12 ಇಲ್ಲ ಬಟ್ 16 ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್
A is not equal to B. ಈ ತರ ಓಕೆ ಇದು A equal to B, ಇದು A not equal to B. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ A is equal to set of all 2, 4, 6, 8, 10 and B is equal to set of all x such that x is positive even integers and x is less than or equal to 100 ನೋಡಿ 10 100 ಅಲ್ಲ 10 ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು 2 4 6 8 10 ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ so b is equal to set of all x such that x is a positive even integer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 1 2 3 so on ಅಲ್ವಾ ಸೊ x must be less than or equal to 10 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ even ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 2 4 6 8 10 ಬರಿಬಹುದಾ yes because x can be equal to 10 x can be equal to 10 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ so clearly you can take 2 4 6 8 10 now clearly you can observe both sets are equal a is equal to b ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ a is equal to set of all 2, 3 a is equal to set of all 2, 3 and b is equal to set of all x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 ಅದು ನಾನು ಇದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ minus 5x ತಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು plus 5x ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 6 ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ 2 3 is 6 and 2 plus 3 is 5 so both are positive ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sign positive ಇದೆ 2 plus 3 is plus 5 2 into 3 is plus 6 so we can write x minus 2 x plus 2 into x plus 3 is equal to 0 so x is equal to either minus 2 or x is equal to minus 3 so but here we have a is equal to set of all 2, 3 but we got here b is equal to set of all minus 2, minus 3 so clearly they are not equal so clearly they are what not equal set first ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ a is equal to set of all x such that x is a letter in the word follow ಅದೇ ತರ b is equal to set of all y such that y is a letter in the word wolf y is a letter in the word wolf ಅಂತ wolf ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ a ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ a is set of all x such that x is a letter of the word follow ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ f o l again don't write l because already written next is o should not write next is w ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ b is equal to set of letters of the word wolf ಅಂದಿದೆ so w o l f so whether they have same elements f ಇದೆ l o ಇದೆ l ಇದೆ w ಇದೆ ಅಲ್ವಾ so clearly we can say here a is equal to b ಓಕೆ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ null set or whether they are finite set whether they are infinite set or whether they are equal sets so ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಕಲಿತು ಅದರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಈಗ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಓಕೆ ಏನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು